صحافیوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کنونشن کا مقصد کیا ہے اور جو گورنمنٹ کی طرف سے قوانین پاس کیے گئے ہیں جس کی بار بار جو ہے وہ جرنلسٹ پینل کی جانب سے اور پریس کلب کی جانب سے مخالفت بھی کی جاتی رہی ہے اور ابھی بھی اسٹل جو ہے وہ اس کی مخالفت جاری ہے، لیکن صحافیوں کو اپنے حقوق کا شاید اندازہ نہیں ہے اور ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کس قسم کی پریشانی کا سامنا ان کو ان قوانین کے بعد کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ افضل بٹ صاحب موجود ہیں۔ افضل بٹ صاحب بہت شکریہ، یہ بتائیے گا کہ اس کنونشن کا کیا مقصد ہے اور صحافیوں کو جو جن قوانین کی ہم مخالفت کر رہے ہیں وہ قوانین آخر کیا ہیں اور صحافیوں کے لیے کتنی مشکل پیدا کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کنونشن کے بیسیکلی دو مقاصد ہیں، کیونکہ پی ایف یو جو ہے اس کا آئین دو حصوں میں مشتمل ہے۔ پہلا حصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پریس فریڈم کے لیے جدوجہد کرنی ہے، دوسرا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جرنلسٹوں کے معاشی حقوق کی جو ہے وہ آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ آج کا یہ کنونشن جو ہے اس میں بھی بیسیکلی یہ دونوں چیزیں ہیں کہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ اس وقت پاکستان کا میڈیا ورکر، پاکستان کا جرنلسٹ جو ہے معاشی طور پر اس کی جو حالت ابتر ہے، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملی۔ گزشتہ 4 سال کے دوران 12,000 جرنلسٹ اور میڈیا ورکر جو ہے وہ ملازمت سے فارغ ہو چکے ہیں۔ بہت سے اخبارات اور چینل کے دفاتر ایسے ہیں جنہوں نے تنخواہیں بڑھانے کی بجائے کم کر دی تھی، کٹ لگا دیا تھا۔ تو ایک تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ میڈیا ہاؤسز جنہوں نے تنخواہوں میں کٹ لگایا تھا، وہ جو کٹ لگایا گیا تھا وہ واجبات کی صورت میں پیسے ادا کریں اور تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، اور جو مراد 2016 تک ہم نے حاصل کی تھی وہ واپس کی جائے۔ اور دوسرا سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں پریس فریڈم کی صورتحال بھی بہت خوفناک ہے، 10% بھی سچ بولنے کی آزادی نہیں ہے۔ اس لیے پی ایف یو جے نے پورے ملک میں بھی ہر شہر میں جا کر کنونشن کیا تھا، ہر صوبے میں جا کر کنونشن کیا، اور یہ پی ایف جے نے نیشنل جرنلسٹ کنونشن رکھا ہے جس کی ہوسٹ RUJ ہے، اور اس میں پورے پاکستان کے تمام شہروں کی منتخب قیادت اسلام آباد میں پہنچ چکی ہے، جو بھی تھوڑی دیر میں یہاں موجود ہوگی۔ اور آج انشاءاللہ تعالی یہاں جو ریزولوشن پاس ہوگی اور جو لائحہ عمل دیا جائے گا کہ پی ایف یو جے اس وقت جو لائحہ عمل دے گی وہ معاشی قتل کے خلاف اور پریس فریڈم پر ہونے والے حملوں کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کی صورت اختیار۔ ایک عام صحافی ہمیں اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آتا، کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ صحافیوں کو ان ایکٹیویٹیز سے بھی دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میں آپ کے اس سوال کی طرف بعد میں آؤں گا۔ میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ جو قومی کنونشن آج اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کیوں کیا گیا۔ جو ملک بھر میں 14 یونٹس ہیں ہماری تنظیموں کے، اور ان تنظیموں مختلف جگہوں پہ ہم نے ملک بھر میں کنونشنز کا انعقاد کیا۔ لاسٹلی کنونشن تھا جو پی ایف یو جے کی کال پر RUJ جس کی ہوسٹ ہے، اور آج یہ کنونشن ہونے جا رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ معاشی طور پر جو صحافیوں کو بدحال کیا جا رہا ہے اور سیلریز پر جو کٹ لگا تھا ان کی واپسی، واجبات جو تھے وہ، اور جو تنخواہیں ادا نہیں اب تک کی جا رہی ان کی، اور سب سے بڑھ کر کے جو جاب سیکیورٹی نہیں تھی اس کے لیے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم بات کریں آزادی اظہار رائے کی، تو حکومت نے ہمیشہ واویلا کیا کہ ملک میں صحافت آزاد ہے۔ ہرگز ایسا نہیں۔ پاکستان خطر ترین ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر صحافت آزاد نہیں اور صحافیوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور انفارچونیٹلی اس کا اب تک کوئی مرڈر اگر ہو تو کلپریٹس جو ہیں، ملزمان جو ہیں، ان کو گرفتار بھی نہیں کیا جاتا۔ بہت سارے ایشوز ہیں۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے 19 چارٹر آف ڈیمانڈز ہیں، ان کے پوائنٹس ہیں۔ ان پوائنٹس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو معاشی قتل کیا جا رہا ہے، جو آپ نے سوال کیا تھا کہ جرنلسٹوں کو کیوں اس طرف نہیں جانے دیا جا رہا، اس لیے نہیں آنے دیا جا رہا، معاشی طور پر جب آپ کسی کو کمزور کریں گے تو وہ شخص اپنے کام کو چھوڑ کر اپنے معاش کی طرف لگ جائے گا۔ تو صحافیوں کے ساتھ یہی ہوا کہ ان کو معاشی طور پر کمزور کیا گیا، اور اصل جرنلزم جو تھی وہ ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے ہمیں۔ دوسرا، تنخواہوں کی عدم ادائیگی ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ گورنمنٹ سے ہے، یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے کہ آپ مالکان کو ایک دھارے میں لے کے آئیں، اور جو ملک کے لا آف لینڈز ہیں ان کے مطابق ہماری تنخواہوں کو انشور کیا جائے، جو واجبات ہیں ہمارے وہ ادا کیے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات جاب سیکیورٹی نہیں ہے۔ آپ بتائیے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو اس حال میں موجود ہے اس کے پاس کوئی بھی ایسا لیٹر نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا بھی تو تھرڈ پارٹی لیٹر دیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ قانون کا سہارا نہ لیں اور عدالتوں میں نہ جائیں۔ لیکن پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے، راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ نے اور نیشنل پریس کلب نے ہمیشہ آزادی اظہار رائے کے لیے اور تنخواہوں کی ادائیگیوں کے لیے، اگر لوگوں کو بے دخل کیا گیا جبری طور پر ملازمتوں سے، ان کی آواز بلند کی ہے، اور اسی مقصد کے لیے یہ کنونشن بھی ہے۔ ہمارے 19 پوائنٹس ہیں جو آج ہم یہاں پر رکھیں گے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز
जो हुकूमती हुक्मरान जमात है हमने उन्हें भी इनवाइट किया है ताकि वो भी आएँ। अगर वो दावा करते हैं कि वाकई मुल्क में सहाफ़त आज़ाद है तो उन्हें आज यहाँ पर मौजूद होना चाहिए, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। हम आज़ादी इज़हार राय के लिए तनख्वाहों की अदायगियों तक और जो हमारे सहाफ़ियों को बेदखल किया जाता है और जो जॉब सिक्योरिटी नहीं है और जो उनके हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर जाएंगे और हर इस जंग को आगे लेकर चलेंगे। अगर आप पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बेहतर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सहाफ़त को आज़ाद कीजिए। देखिए ये कितने जुल्म की बात है कि अगर आपको किसी की आवाज़ पसंद नहीं, आपको किसी का लिखना पसंद नहीं, तो आप मालकान से कह के या हुकूमती रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके उस एंकर को ऑफ एयर कर देते हैं और उस जर्नलिस्ट को जॉब से निकलवा देते हैं। क्या ये सहाफ़त है या इसे आज़ादी कहते हैं आप? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा और आप हम इसे होने देंगे। हम चाहते हैं कि हुकूमत, हम भी मादर की तरह आज़ादी के कायल नहीं और हमने कभी इसका तकाजा भी नहीं किया। हम खुद भी सेल्फ सेंसरशिप जिसे कहते हैं उस पर अपने आप पर लागू करते हैं। इसका मकसद है कि हम खुद चाहते हैं कि वक्त के साथ साथ चूँकि सहाफ़त में मज़ीद बेहतरी आए और उस बेहतरी में हुकूमत की इनपुट बहुत ज़रूरी है। अगर हुकूमत हमें अनफेयर मीन्स के तौर पर, मसलन मैं ज़िक्र करूँगा कि बहुत सारे वफाकी वज़रा ने रातों रात PFUJ और RAUJ तश्कील दे दी और शायद उनका मकसद ये था कि हम अपने असल मकसद से हट जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हमारे तारीख़ है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कि हमारे जो एल्डर्स हैं उन्होंने कुर्बानियाँ दी, कोड़े खाए। उसकी वाज़ेह मिसाल नासिर ज़ैदी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लाह ताला उन्हें उम्र खिज़र अता फ़रमाए। हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। आज पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जो ये कौमी कन्वेंशन है, इसमें मुल्क भर की जो नुमाइंदा तंजीमों के अहदेदारान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, आज यहाँ पर जो करारदाद मंजूर होगी, जो एलामिया जारी होगा, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नेशनल प्रेस क्लब इसको फॉलो करेगा और हम वे फॉरवर्ड जो आज हमें PFUJ देगी हम आगे जाएंगे। मीडिया का बनता है और इसमें हमारा कसूर कहें इसको या खुशकिस्मती कहें कि हमारी लगाई हुई खबरों और हमारी प्रमोशन से वो आज ऐवानों में बैठे हैं और अब सूरत हाल आपके सामने है। क्या कहना चाहेंगी कि ये कहाँ का इंसाफ है कि जब आपको ज़रूरत थी तो मीडिया को आपने इस्तेमाल किया, अब आपकी ज़रूरत ख़त्म होगी है तो पाबंदियाँ लगाना शुरू करेंगे? अच्छा, इसे बदकिस्मती कहें या कुछ भी कहें कि जब भी कोई हुकूमत अपोजिशन में होती है तो उसको मीडिया की आज़ादी की भी फ़िक्र होती है और उसको मीडिया का साथ भी चाहिए होता है और वो समझते हैं कि जो मीडिया कर रहा है वो दुरुस्त कर रहा है। और लेकिन वही जब पार्टी हुकूमत में आ जाती है तो फिर उसको लगता है कि जो मीडिया है वो आपके ख़िलाफ़ चल रहा है, क्योंकि मीडिया पार्टी नहीं होता, वो किसी भी पार्टी के साथ नहीं होता। वो तो सिर्फ ये करता है कि अवाम और हुकूमतों के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले करता है। जो हुकूमत काम कर रही होती है वो अच्छा है बुरा है वो अवाम तक पहुंचा रही होती है और यही मीडिया का कसूर होता है। और ये जो मीडिया अथॉरिटी के बिल लाने की बात है, इसकी वजह ये है कि हुकूमत असल में चाहती है कि जो मीडिया है वो रियासत का चौथा सतून बनने की बजाय हुकूमत का चौथा सतून बन जाए और वो हुकूमत की करप्शन और उनके गलत कामों को अवाम तक ना पहुँचाए और इसीलिए इस तरह की पाबंदियाँ लगाएगी। और यहाँ पर मैं समझती हूँ कि सबसे बहुत बेहतरीन जो रोल इस वक्त प्ले किया है वो RAUJ ने किया है कि उन्होंने कौमी जर्नलिस्ट कन्वेंशन का इनेकाद करके पूरे पाकिस्तान की जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की पूरे पाकिस्तान की क़यादत है उनको यहाँ पे इनवाइट किया है, क्योंकि ये जो सूरत हाल है इस वक्त ये बहुत बुरी है और जर्नलिस्ट का जितना इस्तेहसाल इस दौर में हो रहा है शायद इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। हम ये नहीं कहते कि पीपल्स पार्टी का दौर रहा या नून का दौर रहा तो मीडिया के लिए बहुत अच्छा रहा। हर दौर में मीडिया के लिए मुसीबतें रहीं, हर दौर में चाहे अमरीत हो चाहे जमहूरियत हो, मीडिया के लिए एक जैसा ही रहा। लेकिन जो मौजूदा दौर में सूरत हाल है उसमें हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट वो बेरोज़गार हो चुके हैं, घर बैठ चुके हैं। माशी इस्तेहसाल के साथ साथ जो इदारे चल रहे हैं उनकी जो है ना वो आज़ादी भी छीनी जा रही है, उनका गला घोटा जा रहा है, उनकी आवाज़ बंद की जा रही है। तो आज के इस कन्वेंशन का मकसद ये है कि एक तो जर्नलिस्टों को ये बताया जाए कि भाई आपके इश्यूज़ क्या हैं और हुकूमत जो बिल आ रही है वो आपके लिए कितना मुसीबत वाला है। और इससे सिर्फ आज़ादी सहाफ़त पे कदर नहीं लग रही बल्कि एक आम जो शहरी है उसके हकूक़ भी सल्ब हो रहे हैं कि जो फेसबुक चला रहा है, ट्विटर चला रहा है, आप उस पर भी कदम लगा रहे हैं, आप उसका भी कह रहे हैं कि ठीक है सेंसर पॉलिसी आनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त कौमी जर्नलिस्ट कन्वेंशन का इनेकाद बहुत अहम मौके पर हो रहा है और आज हमारी यहाँ पर सारी क़यादत जो एलामिया जारी करेगी हम लोग उसको लेकर चलेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हम जो जर्नलिस्ट की जो PFUJ के प्लेटफॉर्म से RAUJ नेशनल प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से हम जंग लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसमें हमें कामयाबी देगा।